रेडियो इंडिया KRPA 1110 AM ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖਜੀਤ ਮੰਗਟ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। 24 फरवरी 2022 ਤੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਘੜੀ ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ 8:10। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿੰਦਰ ਪੁਰੇਵਾਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭ ਲਈ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ। ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਤੁਸੀਂ US ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ KRPA 1110 AM ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਨ ਲਈ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ radioindia.ca। स्टूडियो का नंबर है 6045929191 604 592 9191। गलबात का सिलसिला शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब गुड मॉर्निंग। सब तो पहला था गुड मॉर्निंग जी। सब तो पहली जिहड़ी गलबात मैं तुहाडे नाल करनी चाहुंदी हां उसका संबंध है एमरजेंसी एक्ट दे नाल। जस्टिन ट्रूडो ने हुण एमरजेंसी एक्ट खत्म करता। पहला उन्होंने कहा सी जी ये आखिरी सोल्यूशन आ, इसे करके उन्होंने एमरजेंसी लाई आ। इन्होंने हुणे ही लाया, हुणे ही पार्लीमेंट ने अजे उन्होंने वोट पाई है ते एकदम बंद करता। ते की बदल गया, की हो गया, इहदे विच दो गल्लां ने। एक ते डोमैसटिक जिहड़ी कि साडे अंदरूनी गल है कैनेडा दी, उन्हां दे विच सब तो वड्डी गल है कोर्ट चैलेंज सिविल लिबर्टीज़ ग्रुप वालों, अल्बर्टा दी सरकार वालों। उत्थे कोर्ट दे विच हुण प्रॉब्लम ये सी कि तुहानूं पेश करना पैना अपना साइड कि सानूं एमरजेंसी दी की लोड़ पै गई, कि जिहड़ियां हुण साडे कोल पावर्स ने स्टेट्स प्रोविंस नूं दित्तियां सूबे नूं, की ओह नफ नहीं सी। जिवें आह असीं गल करदे हां फंड बंद करन दी, तुहानूं पता कि कैनेडा दे विच कोई लॉ दी जरूरत नहीं। बैंकां नूं पहिलां ही स्टैंडिंग लॉ दित्ता है कि बैंक कदे भी तुहाडा खाता फ्रीज कर सकदी है। जे बैंक नूं लगे कि तुसीं कोई मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी इदां दी हो रही है, तो उहदे चों पैसे जिहड़े आउंदे आ ओह तां नहीं रोक सकदे। हुण कोई 1000 बंदा भेज रिहा बाहरों, ओह पैसे आई जांदे, पर ओह पैसे विदड्रॉ नहीं कर सकदे तुसीं जी। ये बैंक दी मर्जी आ, अपने आप ही फ्रीज कर दिंदे। बैंक कोल राइट हैगा, उन्हां दे कोल राइट हैगा। ते ओह फिर CRA नूं इनफॉर्म करदे, ओह इन्वेस्टिगेशन शुरू करदे। हुण दूसरियां जिहड़ियां पीस ऑर्डर एंड गुड गवर्नमेंट दी क्लॉज है, ओह इन्नियां वास्ट पावर्स है फैडरल सरकार दे कोल कि कुछ भी कर सकदे हैं। हुण की गल कोर्ट ने यही पुछनी सी कि किहड़ी गल आ गई तुहाडे कोलों कि जिहड़ियां हुण साडे कोल कानून ने ओह नहीं लागू कर सके, उन्हां दी तुहानूं एमरजेंसी दी की लोड़ पै गई, ये दसना। उन्हां फैडरल सरकार दे कोल शायद कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन भी होवे जिहड़ी कि सानूं नहीं पता जी। ये दसना पैना सी। कोर्ट दे विच तां सीक्रेट इन्फॉर्मेशन भी देनी पैंदी है ना जी। ते दूसरी गल जिहड़ी आम तौर ते ओह गल करदे आ कि जस्टिन ट्रूडो नूं उन्हां दिनां दे विच कोरोना वायरस हो गई सी। हुण ये कोरोना वायरस ये तो एक बहाना है। वैसे जदों तुसीं कोरोना वायरस हो गई आ, तुसीं कमरे दे विच बैठे जूम नाल मीटिंग्स कर रहे हैं, पर जे ना भी होवे तुसीं ऑलवेज सैकंड इन कमांड बंदा रखिया हुंदा जी। जिस दिन साडी कैबिनेट सौं चुकदी आ, उस दिन कैबिनेट सैकटरी नाल दी नाल ही एक ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट दिंदा लोकां नूं कि जे प्राइम मिनिस्टर साडे नहीं हुंदे, सैकंड इन कमांड कौन होगा, थर्ड इन कमांड कौन होगा, फोर्थ इन कमांड कौन होगा। जिन्ने ही मैंबर ने वो कैबिनेट दे उन्हां दी लिस्ट लाई हुंदी है। जिद्दां पंजाबी च नहीं कहंदे हुंदे कि पिंड दे विच कोई मरासियां दा मुंडा सी, ओह रात नूं पुछे मां नूं अपनी नूं भी मां जे सरपंच मर जावे तां फिर सरपंच कौन बनूगा, ते ओह फिर कहंदी है कि पंचां चों किसे नूं बना देणगे सरपंच। कहंदा जे सारे पंच मर जाण, ओह कहंदी फिर लंबड़दार नूं बना देणगे। कहंदा ले जे लंबड़दार भी मर गया, ओह कहंदी किसे होर सरदार नूं बना देणगे, तूं सौ जा तेरी वारी नहीं आउणी। सो
ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ 30 ਮੈਂਬਰ ਨੇ, 32 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਰੇਕ ਨੇ ਆਰਡਰ ਆਫ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਂ ਵਾਰੀ ਆਊਗੀ ਨਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵਾਰੀ ਆਊਗੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸੈਕਟਰੀ ਸੰਭਲੂਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹੁਣ 4 ਘੰਟੇ ਮੇਰੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਣੀ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਆ ਜਾਊਂਗਾ। 4 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਉੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਓਟਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ? ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ। ਆਪਣੀ ਫੇਲੀਅਰ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਲੀਅਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕਨਵਾਏ ਚੱਲਿਆ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸੋ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ। ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪਿਊਟਨ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਕਟੇਟਰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਅਥਾਰਟੇਰੀਅਨ ਕਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤਿਆ ਉਹ। ਇਹਨਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕ ਚੁਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਏਦਾਂ ਪਿਊਟਨ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਲਿਬਰਲ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਈਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਉਣ ਦੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਉਣੀ ਪਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਪੈਣ। ਹੁਣ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋਇਆ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਟਰੱਕਰਜ਼ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਸੈਂਕੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, 1 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ। ਬਹੁਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਟਰੱਕਰ ਰੁਕਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਫੜੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਕਾਮੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਊਟਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਕਟੇਟਰ, ਖੁਦ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਨੋਟਿਸ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਊਟਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛਾਣਨੀ ਕਿਉਂ ਬੋਲੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੀੜੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਫਿਰ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਪਿਊਟਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਲਾਈ ਨਹੀਂ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਪਿਊਟਨ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ, ਉਹ ਜੁਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਲੜ ਪਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ, ਸੋ ਦੋਏ ਗੱਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਹਟੇ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਹ ਆਖਰੀ ਹੱਲ ਆ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਏ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ। ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੀਤਾ। ਰੁੱਖ ਕਰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ
ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈਗਾ BC ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਖਰਚੇ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 1974 ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋ ਇੰਟਰਸਟ ਲੋਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ 55 ਸਾਲ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹ ਲੋਨ ਡਿਸੇਬਲਡ ਪੀਪਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਵਾਈਵਿੰਗ ਸਪਾਊਸਿਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲੋਕੀ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦੀ ਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਿਓਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੁਸੀਂ 90 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ UBC ਦੇ ਲਾਗੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 50,000 ਦਾ ਘਰ ਲਿਆ ਹੋਣਾ 1970 ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਆਲ ਆਫ ਸਡਨ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਉਹ 7-8 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਆ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੇ ਕੀਮਤ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰੀ ਖਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਵੇਟਰੈਸ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 50,000 ਦਾ ਘਰ ਲੈ ਲਿਆ 1970 ਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਗਈ, ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਰਿਆ ਉਹਨੂੰ 1000 ਮਿਲਦੀ ਹੋਣੀ, 1200 ਮਿਲਦੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਆਲ ਆਫ ਸਡਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵੀ, ਵੀ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਟਨਟੀ ਆ, 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਣਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਰਟਨਟੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਉਹ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੋਸਰੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਰੋਸਰੀ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੀ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਚਲੋ ਹਾਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ 1799 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਲੋਕੀ ਤਰਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ, ਬਾਹਰ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕੁਈਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਗੱਲ ਕੀ ਆ? ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬ੍ਰੈਡ ਮੰਗਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬ੍ਰੈਡ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਫਿਰ ਕੇਕ ਖਾਣ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬ੍ਰੈਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੇਕ ਖਾਣ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬ੍ਰੈਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੇਕ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਉਸ ਹੱਦ ਤਾਈਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ 60% ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 60% ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਵੀ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ 40,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਨ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ 80,000 ਤੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ, ਮਤਲਬ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਿੱਘਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ,
ਉਹ ਅਫੋਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਬੰਦਾ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ, 3 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ, 4 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਘਰ ਲਿਆ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਆਲ ਆਫ ਸਡਨ $10,000 ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਕਰਨ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਮਾਤ ਆ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਉਹ ਹੈਗੇ ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਆਪੇ ਹੀ ਵਧਾ ਲੈਣ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਦਾ ਤਾਂ ਵੇਜ ਰੇਟ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ $15 ਦਿੰਦੇ ਆ। $15 ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ $15 ਵਧਾ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਡੀਅਮ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਖਾਣੇ ਦਾ, ਇੱਧਰ ਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਡੀਅਮ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਣੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਣੀ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉਦਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾ ਦੂਗੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸੈਲਫ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਯੂਐਸ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯੂਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਲੋਕੀ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੈ, ਲਾਅ ਮੇਕਿੰਗ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਆ ਤੇ ਲਾਅ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਆ। ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਖਰਚਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਕੱਲੀ ਪੈਨੀ ਖਰਚਣੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣਾ ਹੋਵੇ। ਆਪ ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ $2 ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਣਾ। ਕੱਲਾ ਜਾਂ ਜੇਬ ਚੋਂ ਪਾ ਲਵੇ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਬਜਟ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਆ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਸਕਲ ਈਅਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਨੀ ਦਿਨੀ ਬਜਟ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਬਜਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 3 ਗੱਲਾਂ ਯੂਐਸ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਟ ਸੀਲਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ, ਲੋਨ ਹੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ, ਡੈਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਸੀਲਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਬਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ $12,500 ਜੇਬ ਚੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਉਧਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓਗੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਟੈਕਸ ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਉਣਾ, ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਲਾਉਣਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਲਾਉਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਲਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਮੇਨ ਹੁੰਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਵੱਧ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਗਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਤੱਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੇ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕੈਬਨਿਟ ਖਰਚਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਬਜਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਡਿਬੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਜਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆ ਖਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ
US ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਪੰਗਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਬਸ ਅੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਜਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ। ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕੁਛ ਇੱਕ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਮੀ ਵੀ ਇੱਕ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਨ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਟੈਂਕ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਤੇ ਨਾ ਚਾੜ ਦੇਣ ਕਿਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਆ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆ ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ, ਉਹ ਉਨੇ ਕੁ ਅਪਰੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਪੈਸੇ ਅਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਬਾਰਡਰ ਗਾਰਡ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੈਵਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਥੋੜਿਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਬਜਟ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ ਚੱਲੋ ਜੀ। ਸੋ ਓਕੇ, ਇਹ ਚੱਕਰ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿੰਦਰ ਪਰਵਾਲ ਤੇ ਸੁਖਜੀਤ ਮਾਂਗੜ ਦੇ ਨਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈਗਾ US ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਆ, ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ US ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ, ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਾਰਡਸ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਰਡਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵਿਮਨਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਬਹੁਤ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸੋਚੀ ਹੋਣੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਲਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਰ ਕੈਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ 33,000 ਬੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਰੇ 37 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 8 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੇ, 13,500 ਕੈਦੀ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਘੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਹੋਣਗੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖਰੀਦਣਗੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਉਹ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਫੇਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਅੰਦਰੋਂ, ਉਹਦੇ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ $25 ਪਰ ਮਿੰਟ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਲੋਕਲ ਕਾਲ ਦਾ ਵੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਮੇਲ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਔਨ ਐਵਰੇਜ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਔਨ ਐਵਰੇਜ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਕੈਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ 86 ਸੈਂਟ ਘੰਟੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ 86 ਸੈਂਟ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਖਰਚਦੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਰਚਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਣਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਸਿਗਰਟਾਂ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ $5 ਦੀ $4 ਦੀ ਡੱਬੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਉੱਥੇ $30-35 ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਤੇ। ਤੇ ਫੇਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ
ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੈਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਨਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀਜ਼ਾ, ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮਾਸਟਰ ਕਾਰਡ, ਉਹ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰੂਗਾ ਉਹ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ US ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਲਾਅ ਬਣਾਤਾ ਹੁਣ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਬਣਾ ਦੇਣ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 8% ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ US ਦੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ 2000 ਦੀ ਫਿਗਰ ਸੀ, ਹੁਣ 32%। ਕਈਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਧੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ 'ਚ 480% ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆਨਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 313%, ਅਹਾਇਓ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 253%। ਮਤਲਬ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਵਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਫੈਡਰਲ ਜੱਜਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੇ, ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਸ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰਦਾ, ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਜੱਜਸ ਨੇ, ਕਾਉਂਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੱਜਸ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੱਜਸ ਦੀ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਚੁਣਦੇ ਆ, ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿ ਜੱਜਸ ਦੀ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜੱਜਸ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਟਰਮ 6 ਸਾਲ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਥੋੜੀ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਲੋਚਨਾ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜਸ ਨੇ, ਕੀ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨ ਵੀ ਇਹ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਆ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਘੱਟ ਦਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ, ਚਲੋ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਸ ਆ, ਉਹ ਜੱਜਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪੇਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜੱਜਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਸਕ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜੱਜ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਡਗ ਮਕੈਲਮ ਨੂੰ ਸਮਰੀ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਵੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਲਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੰਡਾਈਟੇਬਲ ਅਫੈਂਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜੱਜ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਜੱਜਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਬਣਨ। ਕਿਸੇ ਜੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਜਮਾ ਹੀ ਉਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣੇ ਵੀ ਜੱਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਲਾਲਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਨਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਲੋਚਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਈ ਹੱਕ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਅਪੋਜ਼ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੱਜਸ ਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਂਪੇਨ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਨਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ
ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹਣਗੇ ਨਾ 5 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ। ਜੀ ਤਾਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਹੋਣ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੂਗਾ ਨਾ, ਪੱਕਾ ਸੁਣੂਗਾ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਦੇਖ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁੰਨੀ ਚੱਲ ਬਸ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਉੱਥੇ ਕੈਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੌਬੀ ਦੇ ਕੰਸਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਘੱਟ ਆ, ਜਿਹੜੇ 18-19 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, 18-19 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੀ ਕਨਵੈਕਸ਼ਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਅਰ ਡਗ ਮਕੈਲਮ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਚੂਗਾ, ਉਹ ਸੋਚੂਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਹਨੂੰ ਭੇਜਣਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਏ ਆ, 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੋਰ। ਜੇ ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਡਾਕੂ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣਾ। 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣਾ ਜੀ। ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਖਰੇ ਡਰੱਗ ਡੀਲਰ ਬਹੁਤ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਣਗੇ ਲੈ ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ, ਹੈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ 18 ਤੋਂ 19 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਜੱਜ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਪਰੇ ਇਹਨੂੰ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜੂਗਾ ਜਾਂ ਪਾਰਕ ਸਾਫ਼ ਕਰੂਗਾ, ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਤਾਂ ਆਊਗਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਰੱਗ ਡੀਲਰ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ 2 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਖਰਿਆ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਆ ਬੈਠੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਡਰੱਗ ਡੀਲਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਾਤਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਚੋਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਫਰਾਡੀਏ ਬੈਠੇ ਆ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਆ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਰਡਸ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਕੈਦੀ ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਲਾਈਫ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਨਾਲੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਿਲਰ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਲਓ ਸੁਭਾਅ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਠੱਗੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਹੁੰਦੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਧਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਦਾ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆਸ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ। ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੈਦੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਚੀਨ ਦੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਰੂਸ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕੰਧ ਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਡੱਬੂ ਕੰਧ ਤੇ, ਵੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਛਾਲ ਮਾਰਨੀ ਕਿ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਛਾਲ ਮਾਰਨੀ,
ਕਿਉਂਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਹੁਣ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਚੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜੀ, ਗਲਤ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਐਬਸਟੇਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਕੋਲ 10 ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ, ਜੇ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਐਬਸਟੇਨ ਕੀਤਾ, ਇਹੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵੀ ਦੋਹੀ ਪਾਸੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਹਮਲਾ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ 'ਚ ਤਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਬਚਦੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਦੇ ਉਹ ਵੀਟੋ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਪਾਉਣਾ, ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਗਿਆ, ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਿਖੇਧੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹੁਣੀ, ਮਿਸਿਸ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹੁਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਟੂ ਵਿਊਜ਼ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਠੀਕ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆ। ਹੁਣ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਜੇ ਸੱਦਿਆ ਤਾਂ 2 ਰਿਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਹੀ ਪਰਸੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ, ਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ। ਜੇ ਉਸ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੱਦਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਚੀਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਨੇਟੋ ਵਾਲੇ, ਨਾਰਥ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾ। ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨੋ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਕ ਓਨਲੀ, ਨੇਟੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਆ, ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 400 ਫੌਜੀ ਭੇਜਿਆ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਲੰਡਨ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਫਿਰ ਸੈਕੰਡਲੀ 400 ਫੌਜੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ 1 ਲੱਖ ਫੌਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 400 ਫੌਜੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਅਲਬਰਟਾ, ਸਸਕੈਚੁਆਨ ਤੇ ਮੈਨੀਟੋਬਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਪੀਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਇਹ ਆ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਠੰਡੇ ਨਾਲ ਨਹਾਲਣਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਵੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ US ਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੇਡ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਪਰ ਚੀਨ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਹੋਣ, ਚੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਡੈਂਗ ਸਿਆਓਪਿੰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਚਾਹੇ ਚਿੱਟੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਚੂਹੇ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਉਹ ਠੀਕ ਹੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਵੈਸੇ ਨਾ 8:55 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਗਲਤੀ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਵਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਇਸੇ ਨੋਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਊਗੀ ਸਵੇਰੇ ਠੀਕ 7 ਵਜੇ। ਠੀਕ 9 ਵਜੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅਮਰਜੀਤ ਚੀਮਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ।
Have a great day.